गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. लास्ट लेक्चरमध्ये डिफरन्शियल कॅल्क्युलसच्या एक्झाम्पल 4 पर्यंत आलो होतो आपण. आजचा जो लेक्चर आहे तो 32 नंबरचा आहे आणि आपलं प्रॉब्लेम नंबर चालू आहे 5. काय आहे हो? एक्सपांड साइन एक्स इन पॉवर्स ऑफ x minus pi by 2. Solution. Let f of x is equal to sin x, then f of pi by 2, f of pi by 2 which is equal to sin pi by 2, and we know that sin pi by 2 is 1. आता याला जर आपण डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू x तर f dash of x is equal to sin x ची डेरिव्हेटिव्ह cos x. दिस इम्प्लाइज f dash of pi by 2 म्हणजे x ची किंमत जर pi by 2 ठेवली तर cos pi by 2 is 0 आणि म्हणून f dash of pi by 2 which is equal to 0. पुन्हा याला डिफरन्शिएट केलं f double dash of x cos x ची डेरिव्हेटिव्ह minus sin x. This implies f double dash of pi by 2 which is equal to minus sin pi by 2 which is equal to minus 1. f triple dash of x is equal to sin x की डेरिव्हेटिव्ह cos x minus जैसे थे minus cos x. This implies f triple dash of pi by 2 which is equal to 0 because cos pi by 2 is 0. Fourth derivative of x, f of fourth derivative of x which is equal to cos x ची डेरिव्हेटिव्ह minus sin x, हा minus आणि minus sin x is plus sin x, and this implies fourth derivative of f of pi by 2 which is equal to 1 because sin pi by 2 is 1 etc. Hence by Taylor theorem, we have sin x which is equal to f of pi by 2 plus in bracket x minus pi by 2 into f dash of pi by 2 plus x minus pi by 2 चा वर्ग divided by 2 factorial into f double dash of pi by 2 plus x minus pi by 2 चा cube divided by 3 factorial f triple dash of pi by 2 plus x minus pi by 2 ला घात 4 divided by 4 factorial f of fourth derivative of pi by 2 plus dot dot dot. Which is equal to 1 because f of pi by 2 is 1 minus 1 upon 2 factorial x minus pi by 2 square. Why? Because f dash of pi by 2 is 0. f dash of pi by 2 is 0. And this f double dash of pi by 2 minus 1. Hence, minus 1 upon 2 factorial x minus pi by 2 square. f triple dash of pi by 2 is 0. मग f fourth dash जे की 1 by 4 factorial in bracket x minus pi by 2 चा घात 4 आणि f fourth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे? 1 आलेली आहे. त्यामुळे आपल्याला इथं जर बारकाईनं बघितलं तर 1 पहिली टर्म मायनस दुसरी टर्म प्लस तिसरी टर्म मायनस फोर्थ टर्म येईल. हे इथं येईल. जर आपल्याला पाहिजेच असेल तर 1/6 फॅक्टोरियल x मायनस पाय बाय 2 चा घात 6 अँड सो ऑन. तर हा झाला एक्झाम्पल नंबर 5. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 6. Use Taylor's theorem to prove that tan inverse x plus h which is equal to tan inverse x plus h sin z into sin z upon 1 minus h sin z चा होल स्क्वेअर म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये घेऊन इंटू sin 2z upon 2 प्लस ब्रॅकेटमध्ये h sin z चा क्यूब इंटू sin 3z upon 3 मायनस डॉट 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 where z is equal to cot inverse x. Solution. Let f of x plus h is equal to काय कन्सिडर करायचं आहे आपल्याला? tan inverse x plus z. This implies
एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू जर टॅन इनवर्स एक्स प्लस एच असेल तर दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय होईल, टॅन इनवर्स एक्स. देन एफ एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मायनस वन रेस टू एन मायनस वन इंटू एन मायनस वन फॅक्टोरियल साइन एन झेड इंटू साइन रेस टू एन झेड. ही व्हॅल्यू कशी आली हे आपल्याला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टॅन इनवर्स एक्स वरून काढावं लागेल आणि तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल की nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टॅन इनवर्स एक्स इज हे येईल मायनस वन रेस टू एन मायनस वन इंटू एन मायनस वन फॅक्टोरियल साइन एन झेड इंटू साइन रेस टू एन झेड. केव्हा होईल हे सगळं, वेअर झेड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स और x is equal to cot z. Because f of x is equal to tan inverse x, this implies f dash of x is equal to 1 upon 1 plus x square, which is equal to 1 plus x square in bracket to the power minus 1. Hence f dash of x which is equal to 1 plus cot square z, because x is equal to cot z, hence x square is equal to cot square z to the power minus 1, which is equal to 1 plus cot square z is nothing but cosec square z, and to the power minus 1, so this can be written as 1 upon cosec square z, and which is sin square z. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. आता या साइन स्क्वेअर झेडला आपल्याला साइन झेड इंटू साइन झेड लिहिता येते, ते आपण इथे लिहिलेलं आहे. कारण आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे की एफ रेस टू एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एन मायनस वन फॅक्टोरियल मायनस वन रेस टू एन मायनस वन साइन रेस टू एन झेड इंटू साइन एन झेड असं आपल्याला दाखवायचं. इक्वेशन 1 implies, याला आपण अजून डिफरन्शिएट केलं एफ डबल डॅश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू हा मायनस 1 आला कोएफिशिएंटला इन ब्रॅकेट 1 प्लस एक्स स्क्वेअर टू द पॉवर minus 1 is minus 2 and derivative of 1 plus x square with respect to x is 2x. याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणू, which is equal to -1 in bracket 1 plus x square, x ची किंमत आपल्याला इथं माहीतच आहे 1 plus x square जे आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे ते कोसेक स्क्वेअर z आहे. मग पुन्हा इथं आपण कोसेक स्क्वेअर z लिहिलं 2 रेस टू द पॉवर -2 इंटू 2 आणि x ची किंमत आहे cot z, which is equal to -1 into cosec raised to -4z into 2. Cot z means cos z upon sin z, which is equal to minus taken out outside the bracket and write down in bracket 1 factorial, because we know that 1 factorial is 1. Sin raised to 4z, because this cosec raised to -4z can be written as 1 upon cosec raised to 4z and 1 upon sin is cosec z. So 1 upon cosec raised to 4z is sin 4z into 2 cos z upon sin z. This sin z cancel with this and write down remaining, which is equal to minus in bracket 1 factorial sin square z. एक sin z या sin raised to 4z सोबत कटला म्हणजे sin raised to 3z राहिला, त्याच्यातला sin square z इथे लिहिला, एक sin z इथे into 2 sin z cos z. But we already know that 2 sin z cos z is nothing but sin 2z. So which is equal to minus in bracket 1 factorial sin raised to 2z into sin 2z. म्हणजे ज्या वेळेस इथं 1 फॅक्टोरियल आलं त्यावेळेस इथं 2 आलं sin raised to 2z, sin raised to 2z आणि sin 2z. पुन्हा एक डिफरन्शिएट करू एक वेळा, तिसरं डिफरन्शिएशन करू आपण इक्वेशन 2 वरून. 2 implies f triple dash of x which is equal to -1
जो की इथं ऑलरेडी आहे, इंटू याचा आता आपण u इंटू व्ही वापरू. हा जो 2 आहे तो इथं आधी लिहिलेला आहे इक्वेशन 2 वरून, आणि 1 प्लस एक्स स्क्वेअर टू द पॉवर -2 इंटू एक्स यू इंटू व्ही आपण इथं यूज करणार आहे फॉर्म्युला. फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर टू द पॉवर -2 अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स इंटू -2 in bracket 1 plus x square to the power -3 and derivative of 1 plus x square is 2x. u into v चा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, d upon dx of u v which is equal to u into dv by dx plus v into du by dx. तेच इथे आपण यूज केलेला आहे. सो -2 हा 1 plus x square to the power -2 taken out common. So remaining in bracket 1 minus हा 2 4 हा x x square आणि ब्रॅकेट मध्ये शिल्लक राहिलं 1 प्लस एक्स स्क्वेअर ला पॉवर -3 होतं, x 1 प्लस एक्स स्क्वेअर चा रेस टू पॉवर -2 टेकन आउट कॉमन. सो रिमेनिंग इज -1 पॉवरला विच इज इक्वल टू -2 इन ब्रॅकेट कोसेक स्क्वेअर झेड, त्याला रेस टू पॉवर -2 इन ब्रॅकेट 1 मायनस 4 टाइम्स एक्स ची किंमत कॉट झेड आहे, एक्स स्क्वेअर ची किंमत कॉट स्क्वेअर झेड इन ब्रॅकेट cosec square z to the power -1 which is equal to -2 cosec raised to -4z in bracket 1 minus 4 cot square z divided by cosec square z which is equal to -2 sin raised to 4z in bracket 1 minus 4 times cos square z, because cot square z is cos square z divided by sin square z आणि cosec square z is 1 upon sin square z. So sin square z will be cancelled and remaining is in bracket 1 minus 4 times cos square z. So which is equal to -1 raised to 2 आपण लिहू शकतो. इथं आपल्याला -1 raised to 1 लिहिता येते, इथं या मायनस साइनला -1 raised to 1 लिहिता येते. इथं लिहिलं आपण -1 raised to 2 जे की 1च येते, इंटू या 2 चा 2 फॅक्टोरियल लिहिता येते, कारण की 2 फॅक्टोरियल इज 2. साइन रेस टू 4 झेडला आपण साइन 3 झेड लिहिलेला आहे, म्हणजे एक साइन झेड उरलेला आहे, त्यांनी आपण मल्टिप्लाय केलं आणि सोबतच या मायनस साइनने मल्टिप्लाय केलं, म्हणजे 4 कॉस स्क्वेअर झेडचं 1 मायनस साइन स्क्वेअर झेड इंटू साइन झेडनी जे बाहेरचा इथं 3 लिहिलेला आहे, एक साइन झेड बाकी आहे तो साइन झेड, आणि मायनस 1 ला साइन झेडने मल्टिप्लाय केलं साइन झेड, म्हणजे मायनस साइन न बी मल्टिप्लाय केलेला आहे, ॲज वेल ॲज साइन झेड आणि -1 ने सुद्धा मल्टिप्लाय केलेला आहे. ओके, सो दॅट इज इक्वल टू 2 फॅक्टोरियल, याला -1 raised to 2 साइन क्यूब झेड, हे 4 साइन झेड मल्टिप्लिकेशन आफ्टर -4 साइन क्यूब झेड माइनस साइन झेड. सो विच इज इक्वल टू 2 फॅक्टोरियल -1 raised to 2 साइन क्यूब झेड इन ब्रॅकेट 3 साइन झेड, 4 साइन झेड मधून एक साइन झेड जर गेला तर 3 साइन झेड -4 साइन क्यूब झेड, आणि हा तर फॉर्म्युला आहे कशाचा हो, साइन 3 झेड विच इज इक्वल टू 3 साइन झेड -4 साइन क्यूब झेड. म्हणून आपल्याला इथं लिहिता येईल साइन 3 झेड. म्हणजे तिसऱ्या वेळेस जेव्हा डिफरन्शिएशन केलं त्यावेळेस -1 raised to 2 आला, 2 फॅक्टोरियल आला, परंतु साइन क्यूब झेड आला इंटू साइन 3 झेड आला. नॅचरली जर तुम्ही f raised to n ऑफ x जर पर्यंत गेलात इन दिस वे, तर इथं येईल n-1 फॅक्टोरियल, इथं येईल -1 raised to n-1, आणि इथे येईल साइन रेस टू n झेड इंटू साइन 3 झेड, जे की आपण वरच लिहिलेलं आहे. Hence by Taylor's theorem, we have f of x plus h which is equal to f of x plus h divided by 1 factorial f dash of x plus h square divided by 2 factorial f double dash of x plus h cube divided by 3 factorial
f triple dash of x plus dot dot dot. Hence tan inverse x plus h, which is equal to tan inverse x plus h divided by 1 factorial f dash of x ची किंमत आपण काढलेली आहे sin z into sin z plus h square upon 2 factorial f डबल डॅश ऑफ x ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे -1 into sin square z into sin 2z plus h cube upon 3 factorial f ट्रिपल डॅश ऑफ x ची व्हॅल्यू काढलेली आहे आपण -1/2 into 2 factorial sin cube z sin 3z plus dot dot dot, which is equal to sin inverse x plus h sin z upon 1 factorial into sin z minus h sin z चा वर्ग divided by 2 factorial ला आपण 2 सुद्धा लिहू शकतो into sin 2z. इथे 3 2 1 आणि 2 factorial means 2 will be cancelled, so 3 is remaining and plus h sin z in bracket its cube divided by 3. Why? Because sin cube z into h can be written as h sin z चा cube divided by 3 and sin 3z. So here we observe that after this substitution plus minus so minus dot dot dot, जे की आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ, हा शेवटचा एक्झाम्पल घेऊ आज. प्रूव्ह दॅट f of x square upon 1 plus x square which is equal to f of x minus x upon 1 plus x into f dash of x plus x square upon 1 plus x square f double dash of x divided by 2 factorial plus dot dot dot. सोल्युशन मध्ये आपण लेफ्ट हँड साइड कन्सिडर केलेली आहे which is equal to f of x square upon 1 plus x, not x square. So left hand side काय आहे f of x square upon 1 plus x. So this term can be written as which is equal to f of x minus x upon 1 plus x. So cross multiplication जर केलं तर x plus x चा स्क्वेअर येते मायनस एक्स येते, एक्स एक्स विल बी कॅन्सल, एक्स स्क्वेअर न्यूमरेटरला शिल्लक राहते आणि डिनॉमिनेटरला 1 प्लस एक्स, जे की आपली टर्म आहे. म्हणजे आपल्याला असं लिहिता येते कशाला एक्स स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस एक्स ला एक्स मायनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स असं लिहिता येते. सो विच इज इक्वल टू इफ वी राईट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दॅट मीन्स व्हॉट, इट मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ एच वेअर विच इज इक्वल टू मायनस इन ब्रॅकेट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. मग टेलर थेरम काय आहे हो, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन 1 फॅक्टोरियल एफ डॅश ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल एफ डबल डॅश ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल एफ ट्रिपल डॅश ऑफ एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट. मग एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू मायनस इन ब्रॅकेट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एफ डॅश ऑफ एक्स प्लस याचा वर्ग होईल म्हणजे मायनस ऑफ धिस टर्मचा होल स्क्वेअर, मायनसचा प्लस होऊन जाईल, एक्स स्क्वेअर येऊन जाईल, डिवाइडला 1 प्लस एक्स स्क्वेअर होऊन जाईल इनटू एफ डबल डॅश ऑफ एक्स डिवायडेड बाय 2 फॅक्टोरियल, जे की इथं आहे. त्याच्यानंतर मात्र इथे याचा क्यूब जर करायचा असेल तर मायनस 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 2 मायनसचे प्लस झाले, 1 मायनस शिल्लक राहिला म्हणून मायनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स ब्रॅकेटमध्ये त्याचा क्यूब इनटू एफ ट्रिपल डॅश ऑफ एक्स डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट. अशा तऱ्हेनं आपण आज नंबर 5, 6, 7 असे 3 एक्झाम्पल घेतले. आजसाठी हे सफिशियंट आहे. धन्यवाद.